యజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్యరు యజ్ఞ సుబ్రహ్మణ్యరు यो वेदादौ स्परः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः धर्मात्मा यज्ञ सुब्रह्मण्यर्वाल्सेन गुरुचरणारविन्दकानिकैः कृष्णमूर्ति यो वेदादौ स्परः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः गुरुभक्तरत्नं कृष्णमूर्त्यर्वाल्सेन भिक्षाकानिकैः गुरुचरणारविन्दकानिकैः यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः गुरुभक्तशिरोमणि श्रीनिवासयर्वासेन गुरुचरणारविन्दकानिकैः राम वेदादौ प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः गुरुभक्तमणि रामसुब्रह्मण्य राजागार्देशिन गुरुचरणारविन्दकानुका यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः मल्लिका श्रीनिवासनवर्गसेन गुरुचरणारविन्दकानिकैः यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः बोलशक्ति श्री हरिप्रसाद राव गार्देशिन गुरुचरणारविन्दकानुका यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परः स महेश्वरः बोलशक्ति श्याम सुंदर गार्देशिन गुरुचरणारविन्दकानुका ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಮಠಾಧೀಶ್ವರನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಾಡಿದ ಭಿಕ್ಷಾಕಾನಿಕೆ यो वेदादौ स्वरः प्राप्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः மகாஜனங்களுடைய காணிக்கை இப்போது சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜெகத்குரு ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த மகாசுவாமிகள் ஸ்ரீ விதுஷேகர பாரதி சுவாமிகளுடன் ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கும் சென்று விஜயம் செய்வார்கள். சிங்கேரி சாரதாம்பாள் ஆலயத்திலே இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சாரதாம்பாள் ஆலயத்திற்கு இடதுபுறம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுடைய ஆலயம், அதற்கு அருகே ஸ்ரீ தோரண கணபதி ஆலயம், ஸ்ரீ வித்யாசங்கரர் ஆலயம், இங்கே இந்த சிங்கேரி சாரதா பீடத்திலே ஜெகத்குருக்களாக அமர்ந்த ஜெகத்குருக்களுடைய சமாதி ஸ்தலங்கள். இந்த ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திற்கும் தன்னுடைய சீடரான விதுஷேகர பாரதி அவர்களை அழைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கும் அவர்கள் விஜயம் செய்து தரிசிக்க இருக்கின்றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இரு சுவாமிகளும் வித்யாதீத்த சேது என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த பாலம் வழியாக அவர்கள் நரசிம்ம வனத்தை செல்வார்கள். அந்த சமயத்தில்
இன்று துறவரம் பெற்ற அவருடைய பூர்வாசிரம தாயாரும் அவருடைய பாட்டியும் அவர்களுக்கு ஆரத்தியை எழுப்புவதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக பல்வேறு இடங்களிலே இங்கே குழுமியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்ப்பதை தவிர இங்கே அருகே ஆங்காங்கே திரையீடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிற ஜெயன் ஸ்கிரீன், பெரிய ஸ்கிரீன்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கெல்லாம் பக்தர்கள் குழுமியிருக்கிறார்கள். இங்கே வந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் விசேஷமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. குருவை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது குருவிற்கு சமமாக எதுவுமே யாரையும் ஒப்பிட முடியாது. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் சதஸ்லோகி என்ற கிரந்தத்தில் அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள். குருவிற்கு சமம் எதுவும் கிடையாது. ஸ்பர்சமணியை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ஸ்பர்சமணி என்ற அந்த பொருள் ஒரு இரும்புடன் தொடர்பு கொண்டால் அந்த இரும்பை தங்கமாக ஆக்கும். ஆனால் அதுபோல் குருவை நாடி சென்று வருகின்ற சீடரை குரு தன்னை போல ஆக்கி விடுவார். அது மட்டும் குரு சங்கராச்சாரிய ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் நமாமி பகவத்பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் யோ வித்வச்சேகரः பூர்வம் யோ வித்வச்சேகரः பூர்வம் பாரதீ தீர்த்தயோகதः விதுசேகர சயுக்த பாரதி विधुशेखर संयुक्त भारती भाति में पुरः विधुशेखर भारती भाति में पुरः अस्मच्छ्री गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। ఈనాడు జైనామ సంవత్సర మాఘ శుద్ధ తృతీయ శుక్రవారం. మనం జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటి అపూర్వమైన ఘట్టం. ఒక్కొక్క తరంలో వైదిక పీఠాల్లో ఒక్కొక్క అద్భుతం జరుగుతూ ఉంటుంది. సనాతన వైదిక ధర్మ పరిరక్షణం కోసం అవతరించినటువంటి మహనీయులలో ఈ కలియుగానికి సంబంధించి అతి ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాన్ని వహించినటువంటి వారు శ్రీ 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 జగద్గురు శంకరాచార్య స్వామి వారు. వారి అధీనంలో ఉన్నటువంటి నలుగురు శిష్యులు 4 పీఠాలని స్థాపిస్తే అందున దక్షిణామ్నాయ పీఠం, శృంగేరి పీఠం ధర్మ పరిరక్షణలో, ధర్మ ప్రచారంలో, ధర్మాచరణలో, ధర్మోపదేశ దక్షతలో ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్న పీఠం. సమస్త భారతదేశానికి వెన్నెముకలా నిలుస్తున్నటువంటి ఈ పీఠాల్లో ఇవాళ దక్షిణామ్నాయ పీఠంలో జరిగినటువంటి అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే, నవావతారం ఒకటి వెలిసింది. జగద్గురు శ్రీ భారతీతీర్థ స్వామి వారు వారి కరకమలముల ద్వారా తర్వాత తరం వారు పూజించడానికి, ఆరాధించడానికి ఒక దివ్యమంగళమూర్తి విధుశేఖర భారతి అనేటువంటి పేరుతో జగద్గురువులు ఇవాళ అవతరించారు. మనం ఆనందించదగ్గ విషయం, పరమానందం చెందవలసిన విషయం. ఎందువల్లంటే వేదధర్మాలు అంతరించిపోతూ, పాపాచరణల మీద ఆసక్తి పెరుగుతూ,
దుర్జన సాంగత్యాలు, దుర్వ్యసనాలకు లోనవుతూ ఈ ప్రజానీకం అంతా కూడా చెడుదోవలు పడుతున్న రోజుల్లో మనల్ని పరిరక్షించేటువంటి నాయకుడు, ఒక గురువు మనకి దుర్లభమే అని చెప్పాలి. అటువంటి ఈ రోజుల్లో నేను ఉన్నాను, ధర్మ పరిరక్షణ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ సన్మార్గంలో నడిపిస్తాను అని పరోక్షంగా శంకరాచార్యుల వారు, ప్రత్యక్షంగా శంకరాచార్యుల వారి యొక్క పరంపరను అనుసరిస్తున్నటువంటి జగద్గురువులు అందరూ కూడా మనల్ని ఉద్ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అటువంటి ఆ పరంపరలో ఒక జగద్గురువులు సనాతన ధర్మం యొక్క ప్రాణాన్ని నిలబెట్టి మళ్ళీ ధర్మం ఈ కలియుగంలో, ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఈ కలియుగంలో మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి ఆలవాలమైనటువంటి ఒక మహనీయమూర్తి ఇవాళ వెలిసింది. మనం అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేనటువంటి గొప్ప సౌకర్యం ఈ దూరదర్శనం ద్వారా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడం. భారతీతీర్థ స్వామి వారు ఆశ్రమ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు, వారు పూర్వపు గురువులు ఆశ్రమ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి దర్శించే వారికే భాగ్యం కలిగింది, కానీ తదితరులకు ఎవరికి కూడా భాగ్యం కలగలేదు. ఇవాళ ఈ టెక్నాలజీ అనే పేరుతోటి మంచి సౌకర్యం వ్యాప్తి చెందినప్పుడు మనం అందరం కూడా చూసి తరించవలసినటువంటి బాధ్యత, అటువంటి భాగ్యం మనకి కలిగింది. దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని చెప్పి అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను. ఇందులో ఇవాళ దూరదర్శనంలో వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి వారు, తెలుగులో వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి వారు మా గురుదేవులు బ్రహ్మశ్రీ విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు. తర్క వేదాంత శాస్త్రముల్లో, వ్యాకరణ శాస్త్రంలో అమోఘమైనటువంటి పాండిత్యం వారిది. వారు జగద్గురు శ్రీ భారతీతీర్థ స్వామి వారికి ఆంతరంగికులు. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆశ్రమ స్వీకారం చేసినటువంటి శ్రీ విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారు పూర్వాశ్రమంలో కుప్ప వెంకటేశ్వర ప్రసాదుగా ఆ భారతీతీర్థ స్వామి వారి దగ్గరే శాస్త్రాధ్యయనాన్ని చేయడం జరిగింది. వారి తండ్రి గారు కుప్ప శివసుబ్రహ్మణ్య అవధాని గారు మాకు చాలా సన్నిహితులు. మా నాన్నగారు యనమంట వేణుగోపాల శాస్త్రి గారు వారితో ఎంతో సాన్నిహిత్యం ఉన్నవారు. మా నాన్నగారు యొక్క విద్యా ప్రామాణ్యాన్ని గ్రహించిన వారు విద్వాంసులు. వారితో పాటు శ్రీ జగద్గురు భారతీతీర్థ స్వామి వారు అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షింపచేయడం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. అందరం కూడా ఈ భాగ్యాన్ని పంచుకుని ఆనందం చెందుతూ, ఇంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా వీరితో మనం ఎప్పుడూ కూడా అనుబంధం ఉండాలి. ధార్మిక జీవనం మనకు ఉన్నంతకాలం ధర్మోపదేశం చేసేటువంటి జగద్గురు యొక్క సాన్నిహిత్యం మనకు ఎప్పుడూ ఉండాలి. దాన్ని మనం కోరుకోవాలి. ఈనాడు ఈ తరాన్ని తరింపజేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారిని నిరంతరం కూడా అందరం కూడా సేవిద్దాం, వారి ఉపదేశాలని స్వీకరిద్దాం, వారి మార్గంలో మనం పయనిద్దాం, వారి ఆదేశాన్ని శిరోధార్యంగా భావిద్దామని చెప్పి అందరికీ కూడా సవినయంగా మనవి చేస్తూ స్వస్తి.